નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જેડ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો ઉપર। વાપીમાં હેમની ઇન્ડસ્ટ્રીઝના સંચાલકોની દાદાગીરી, મોડી રાત્રે કર્મચારીઓને રૂખસત આપીને બહારના ઇસમો દ્વારા માર મરાયો। ડાબેર સ્થિત ગ્લોબલ ટેક્સટાઇલ કંપનીમાં અગમ્ય કારણોસર આગ લાગી, પરંતુ તરત જ કાબુ મેળવાતા મોટી દુર્ઘટના થતા ટળી। અબ્રામા હાઈવે પર સર્જાયેલા ગમખ્વાર અકસ્માતના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા। અકસ્માતમાં મામા ભાણેજનું થયું હતું મોત। દમણની સરકારી કોલેજમાં પીજી વિભાગની જૂની માંગને લઈને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સિગ્નેચર કેમ્પેઈન ચલાવવામાં આવ્યું। હવે જે સમાચારો વિગતવાર। વાપી પોર્ટીસેડ વિસ્તારમાં આવેલ હેમની ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કામ કરતા બે કામદારોને નોટિસ આપ્યા વિના જ છૂટા કરી દેવાયા બાદ રાત્રિના કંપનીની નજીક જ કેટલાક હત્યાધારી ઇસમો વડે તેઓ પર હુમલો કરી માર મરાતા હાલે બંને કામદારો સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે। વાપી પોર્ટીસેડ વિસ્તારમાં સ્થિત હેમની ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કામ કરતા કામદાર મોહન યાદવ અને મોન્ટુ પાસવાન રાબેતા મુજબ પોતાની ફરજ પર રાત્રિ પાળીએ જવા 11 વાગ્યાની આસપાસ શુક્રવારના રોજ કંપની પર પહોંચ્યા હતા, પરંતુ જેઓ કંપનીના ગેટ પાસે પહોંચ્યા, વોચમેને તેઓને કહ્યું કે તમોને કંપનીથી સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે। તે બાદ બંનેએ કહ્યું કે અમને કોઈપણ પ્રકારની આ અંગેની જાણકારી અપાઈ નથી। વોચમેને કહ્યું, ગેટ પર નોટિસ લાગે છે, જોઈ લો। તે નોટિસ વાંચતા 7 નામોમાં તેઓનું નામ પણ સામેલ હતું। તે બાદ બંને પરત ઘરે જવા નીકળ્યા હતા। જેવા તેઓ થોડે દૂર પહોંચ્યા કે જાળીમાં છુપાયેલ 4 થી 5 જેટલા ઈસમો લાકડી અને અન્ય હથિયારોની સાથે દોડી આવ્યા હતા અને કંપનીમાં તમે દાદાગીરી કરો છો એમ કહી મોહન યાદવને મારવા લાગ્યા હતા। તેમને બચાવવા માટે મોન્ટુ સિંહ પણ પડ્યો તો તેને પણ મારવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તે સમયે કંપનીના કેટલાક અન્ય કામદારો કંપનીમાંથી બહાર નીકળી રહ્યા હોય તેઓને જોતા તેઓ ભાગી છૂટ્યા હતા। હાલે તો મોહન યાદવ અને મોન્ટુ પાસવાન વાપીની સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે। આવી ઘટના પહેલા પણ સંજય કુમાર નામના ઈસમની સાથે થઈ ચૂકી છે, જેને જોઈ આ બંનેનું કહેવું છે કે આ કામ कंपनी द्वारा करवामा આવ્યું છે। सर 20 तारीख के दरमियान में कल नाइट ड्यूटी में है, हम सब ड्यूटी पे गए थे तो कंपनी वाले सिक्योरिटी ने बताया कि आप लोग को भाई सस्पेंशन कर दिया गया है, आप लोग चले जाओ। तो उसमें 2 आदमी गेट पे थे, तो वहाँ पे कुछ गार्ड वगैरह फोर्स उधर गार्ड वगैरह खड़े थे, बाउंसर लोग खड़े थे डंडा बंडा होकी लेकर के, और उन्होंने धमकी भी दी कि भाई तुम लोग जल्दी से भागो पतली गली से। और भागने के दरमियान में जो उनको ड्यूटी पे नहीं लिया, उन्होंने ड्यूटी से तुरंत गेट से निकले और जैसे 10-15 कदम आगे गए उनके साथ पकड़ के मारना चालू कर दिए। एक आदमी के सर फुट गया, एक आदमी को घिसेट के मारे लोग, लात जूते मारे। बाद में फिर आदमी कमर के पीछे छूट के जा रहा था सेकंड ड्यूटी वाले, तो देखा उन्होंने कि भीड़ काफी पीछे से आ रही है, छोड़ के भाग गए वो लोग। और उसके बाद हम लोग फिर विचित्र हो गए। उसके बाद हम लोग ने 108 को फोन किया और 108 बुला करके हमने बैठ के गाड़ी में सरकारी होटल चाला में आया है। हाँ, वो कंपनी द्वारा भेजा गया था। इसके आगे भी पहले हादसा ऐसा मेरा हादसा हुआ है। इसके आगे भी पहले हमेशा हादसा हुआ, जो घरिया का मेरे पास ट्रीटमेंट है, और रात को ही हादसा हुआ था अगली बार भी। कंपनी से मतलब गया 11 बजे ड्यूटी 30 तारीख को, वॉचमैन के हम काट दिया, बोला कि मतलब मोहन आप ड्यूटी मत रहो, आप चला जाओ। तेरा सस्पेंड किया, नहीं तो मार डंगा बहुत जोर करेगा, आप भाग के चला जाओ। इतने बीच में मतलब हम निकला, आगे निकला तो उधर 5 आदमी था गेट पर, तो 3-4 गो मन्ने कौन आदमी था तो हमको पहचानने गाड़ी भी था। इधर बाहर में आया तो 5 आदमी मिलके इतना मारने लगा, बोला कि साला तेरा जान मार दूंगा। हमको गंज भी ऐसा बोला कि तुम बस तेरा जान मार दूंगा, बचने नहीं देगा। इनका पहले एकदम शंकर भाई भी हमसे बोला साहब की शंकर भाई हमारा कंपनी के जीएम है, पूरा फटे फट मारा था, खुली अपनी बड़ा था साहब। कंपनी वाला आदमी नहीं था साहब, अनजान बाहर के आदमी था। हम काम कर रहा हूँ 99 काम किया हूँ, लेकिन 2008 से कार्ड बनाया साहब, अभी 2003 से हमारा जो कार्ड है। मारपीट तो हुआ है साहब, लेकिन ये है कि धमकी पूरा आ रहा था। बोलता है कि ये यूनियन में क्या है, इससे क्या है, क्या कर रहा हो, गाली ताली तो पूरा देता है साहब। बोलता है तुम जीएम बन गए हो, यहाँ पे लीडर हो। सर मैं तो 11 बजे रात में ड्यूटी गया, मुझे कोई इन्फॉर्म नहीं था। 11 बजे ड्यूटी गया, बाद में वॉचमैन के कार्ड देने लगा तो बोलता सुनील सिंह वॉचमैन था, बोलता है तुमको सस्पेंड किया है, कब तक किया आपको पता नहीं, काम करो अभी चला जाओ। सुबह आने का साहब से बात करने का, तो मैं डर से चुपचाप चला आया। वहाँ 4-5 आदमी खड़ा था, पहले से डंडा लेकर कुछ देखा, डर से कुछ नहीं बोला, चला आया। आगे एक भाई निकला, उसके पीछे मैं भी निकल गया डर से।
आगे भाई को देखा मार रहा है, बाद में हमको भी पीछे साइकिल पकड़ा, घसीट के मारने लगा, 3 लात मारा। मैं उसको पैर पकड़ के रोने लगा। तब फिर मेरे को पीछे मुड़ के देखा तो कंपनी वाला पीछे सबसे ड्यूटी छूटा, वो लोग आ रहा था, हल्ला किया, तब वो लोग भाग गया दोनों साइड से। દમણ દાપેલ ખાતે આવેલ ગ્લોબલ ટેક્સટાઇલ કંપનીમાં કોઈક અગમ્ય કારણોસર લાગી હતી આગ. જો કે આ આગની ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિનો બનાવ બન્યો ન હતો. દમણ દાપેલ સ્થિત ગ્લોબલ ટેક્સટાઇલ નામની કંપનીમાં શનિવારના રોજ લગભગ 1:30 વાગ્યાની આસપાસ કોઈક અગમ્ય કારણોસર આગ લાગી હતી. કંપનીમાં કપાસનો ઉપયોગ થતો હોય મોટી સંખ્યામાં કપાસ હોવાને લઈ આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. પરંતુ તરત જ કંપની સંચાલક દ્વારા ફાયર વિભાગને જાણ કરાતા ફાયરની 4 થી 5 ગાડીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને કલાકોની ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવાયો હતો. આગ લાગતા કંપનીમાં રાખેલ હજારો રૂપિયાના મુદ્દામાલને નુકસાન થયું હતું. જો કે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ ન હતી. જો કે આ કંપનીના ઘણા જ નજીકમાં જ ટ્રાન્સફોર્મર હોય, અગર તેમાં આગ લાગી હોત તો મોટી હોનારત થાત, પરંતુ મોટી દુર્ઘટના થતા ટળી હતી. शूटिंग करीबन लगी 1:30 बजे, मालूम नहीं, मैं तो बाहर रहता हूँ उस टाइम, जिस टाइम आग लगी वही बनती है. વલસાડ નેશનલ હાઈવે પર લક્ઝરી બસે એક પિકઅપ વાનને ટક્કર મારતા સર્જાયેલ અકસ્માતમાં મામા ભાણેજના કરુણ મોત નીપજ્યા હતા. સર્જાયેલ આ અકસ્માતના દ્રશ્યો એક સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયા હોય સામે આવ્યા છે. વલસાડથી લાકડા ભરેલ પિકઅપ વાનમાં નવેરાના યોગેશ પટેલ અને ભાણેજ જૈનીશ પટેલ સુરત તરફ જઈ રહ્યા હતા, જેમને ધરમપુર ચોકડી ફ્લાયઓવરની શરૂઆતમાં જ પાછળથી ગફલતભરી રીતે આવી રહેલ સુરતની લક્ઝરી બસના ચાલકે ટક્કર મારતા પિકઅપ વાનના ચાલકે સ્ટીયરિંગ પરનો કાબુ ગુમાવ્યો હતો અને પિકઅપ વાન રસ્તાની એક તરફે પંચર પડેલ ટ્રકની પાછળના ભાગે ધડાકાભેર અથડાઈ હતી. આ ઘટના અંગેના દ્રશ્યો એક સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયા હોય સામે આવ્યા છે. સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયેલ આ ઘટનામાં જોઈ શકાય છે કે કેવી રીતે પાછળથી ગફલતભરી રીતે આવી રહેલ સુરતની લક્ઝરી બસના ચાલકે ટક્કર મારતા પિકઅપ વાનના ચાલકે સ્ટીયરિંગ પરનો કાબુ ગુમાવ્યો અને પંચર પડેલ ટ્રકની પાછળના ભાગે ધડાકાભેર પિકઅપ વાન અથડાઈ હતી, જેમાં વાનમાં સવાર બંને મામા ભાણેજના કરુણ મોત નીપજ્યા હતા. જ્યારે પંચર બનાવી રહેલ ટ્રક ડ્રાઈવરને પગના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ થતાં તેને વલસાડ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. નાની દમણ સરકારી કોલેજમાં પીજીની માંગને લઈ એનએસયુઆઈ કમિટી દ્વારા સિગ્નેચર કેમ્પેનનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં 650 થી વધુ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ સિગ્નેચર કર્યા હતા. સંઘ પ્રદેશ દમણમાં નાની દમણ મસાલ ચોકથી લઈને બેસલોર તરફ જતા માર્ગ પર એકમાત્ર સરકારી કોલેજ આવેલ છે, જેમાં પીજી વિભાગ ન હોય. કોલેજમાં ઘણા સમયથી વિદ્યાર્થીઓની માંગ રહી છે કે પીજી વિભાગ બનાવવામાં આવે, પરંતુ આ માંગ હાલ સુધી વિદ્યાર્થીઓની સંતોષાઈ ન હોય. શનિવારના રોજ પીજી વિભાગની માંગને લઈને એનએસયુઆઈ કમિટી દ્વારા સિગ્નેચર કેમ્પેનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 650 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ સિગ્નેચર કરી આ કેમ્પેનને સફળ બનાવ્યો હતો. આ અવસરે એનએસયુઆઈના પ્રદેશ અધ્યક્ષ આનંદ પટેલ, ઉપાધ્યક્ષ મિલન પટેલ, જિલ્લા અધ્યક્ષ દર્પણ પટેલ, વિશાળ પટેલ, પ્રિયાંક પટેલ, સલીમ પઠાણ, સેક્રેટરી એનએસયુઆઈના વગેરેઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. जेवा काय कर रहे
ખાલી રાખે और काम खाली रख कर आज दमन की गवर्नमेंट कॉलेज में NSUI की कमेटी द्वारा एक सिग्नेचर कैंपेन का आयोजन किया गया था। यह सिग्नेचर कैंपेन का मुख्य मुद्दा दमन कॉलेज में काफ़ी टाइम से चल रहे पीजी की मांग को लेकर था। इसमें तकरीबन 650 से अधिक स्टूडेंटों ने अपनी सिग्नेचर और अपने आइडेंटिटी कार्ड की जेरॉक्स देकर इस सिग्नेचर कैंपेन को सफल बनाया और हमारा सहकार दिया है। उन सभी स्टूडेंट्स का मैं शुक्रिया अदा करूँगा और प्रशासक से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द दमन कॉलेज में पीजी की जो क्लासेस है वो शुरू कर दी जाए। અમે આ બધા કોલેજના સ્ટુડન્ટ મળીને એક સિગ્નેચર કેમ્પિંગ કર્યું, જેમાં આ બધી સિગ્નેચરો જોવા મળે તમને, ને એક આ વોટિંગ થ્રુ બી એકાડ થ્રુ એક વોટિંગ કરાયું, જેમાં અમે બધા જણાવવા માંગીએ પ્રશાસક સાહેબને કે અમને અહીંયા કોલેજમાં પીજીની બહુ જરૂર છે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટની, તો જલ્દીથી જલ્દી આ જે ફાઇલ ચાલી રહી છે એની પ્રોસેસ સ્પીડમાં કરીને આ આવતું નવું ક્ષેત્ર ચાલુ થાય તેમાં અમને આ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટની સુવિધા પૂરી પાડે ને અમને આ બહુ ખૂબ જરૂર છે, તેથી જ અમે આ સ્પીડ વધારવા હારી આ સિગ્નેચર કેમ્પિંગને એવું બધું કરાવ્યું છે ને બધા સ્ટુડન્ટ અમારા સપોર્ટમાં છે. ઘણા પ્રોફેસર સાહેબોએ પણ સિગ્નેચર કરી છે, ઘણા વાઇસ પ્રિન્સિપલોએ સિગ્નેચર કરી છે, તો અમે આજ પ્રશાસક સાહેબને જણાવવા માગીએ કે આ જલ્દીથી જલ્દી આ પ્રોસેસ પૂરી થાય અને અમને પીજીની સુવિધા મળી જાય. મારી અને મારા બધા મિત્રોની માંગ છે કે અમારી કોલેજમાં હજુ પીજી પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ આવી નથી, તો અમારી બધાની આશા છે કે આ વર્ષમાં અમને આ માંગ પૂરી કરવામાં આવે. અપ્લાય કરવામાં આવી છે પણ હજુ સુધી અહીંયા બનાવી નથી. પ્રોસેસ ચાલુ છે પણ જલ્દીથી જલ્દી આવી જાય એવી અમારી માંગ, આ વર્ષમાં એન્ડિંગમાં આવી જાય એવી અમારા બધા સ્ટુડન્ટોની માંગ છે. પાટી નજીક ખડકી રેમંડ કંપની હાઈવે પર વલસાડ જતા ટ્રેક પર અજાણ્યા ટ્રક ચાલકે કારને ટક્કર મારતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. જો કે કાર સવારોનો ચમત્કારિક બચાવ થયો હતો. ત્યારે હાઈવે પોલીસ તેમજ આરટીઓ ચેકિંગ દરમિયાન ભારે વાહન ચાલકોને નિયમિતપણે ટ્રેક પર ચાલવાના નિયમોની જાણકારી આપવામાં આવે તે અત્યંત જરૂરી બની રહ્યું હોવાનું લોકમાંગ કરી રહ્યા છે. શનિવારના રોજ વાફીથી ફિઝિયોથેરાપીની સારવાર લઈને પાડી તાલુકાના સિનિયર નિવૃત્ત ક્લાર્ક MS હાસમાની તેમના સંબંધીની કાર JJ05 CP 4978માં સાથે બેસીને વલસાડ તરફ આવવા નીકળ્યા હતા. તે દરમિયાન બપોરના સમયે લગભગ 2:30 વાગ્યાની આસપાસ પારડી ખડકી રેમંડ હાઈવે પર એક અજાણ્યા ટ્રક ચાલકે તેઓની કારને ટક્કર મારતા કાર સામેની ટ્રેક પર જઈ પડી હતી અને કારના ભૂક્કા બોલાઈ ગયા હતા. પરંતુ સદનસીબે કારમાં બેસેલ નિવૃત્ત ક્લાર્ક વલસાડના MS હાસમાની અને તેમના સંબંધીનો ચમત્કારિક બચાવ થયો હતો. અજાણ્યો ટ્રક ચાલકે અન્ય 2 કારને પણ અડફેટમાં લઈને ભાગી છૂટ્યો હતો. અકસ્માતની જાણ થતાં જ વલસાડથી સંબંધી તેમજ પોલીસ દોડી આવી હતી અને કારને વલસાડ ટોચન કરીને લઈ ગઈ હતી. ત્યારે આવા થતા અકસ્માતને રોકવા ટ્રાફિક પોલીસ અને આરટીઓ ભારે વાહન ચાલકો સામે કડક પગલાં લે આવી નિર્દોષ વાહન ચાલકોની બૂમ ઉઠી રહી છે. વલસાડ રેલવે સ્ટેશન પર 2 નંબરના પ્લેટફોર્મના ટ્રેક પર રેલવેના પાટા પર પડી હતી તિરાડ. જો કે સમય સૂચકતાને લઈ તરત જ ટ્રેક પર પેચ મારી દેવામાં આવતા મોટી દુર્ઘટના થતા ટળી હતી. કેટલીય વાર રેલવે તંત્રની બેદરકારીને કારણે અકસ્માતો સર્જાતા હોવાની ઘટનાઓ પ્રકાશમાં આવતી હોય છે. ટ્રેન અકસ્માતમાં કેટલાય લોકોને જીવ પણ ગુમાવવો પડે છે. ત્યારે વલસાડ રેલવે સ્ટેશને ટ્રેન અકસ્માતની મોટી દુર્ઘટના થતા રહી ગઈ. શનિવારના રોજ રેલવે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ નંબર 2 પરના ટ્રેક પર પાટા પર તિરાડ પડી હતી. એ સમયે કર્ણાવતી એક્સપ્રેસ પસાર થયા બાદ એક મુસાફરની નજર આ તિરાડ પડેલ ટ્રેક પર ગઈ હતી. તરત જ મુસાફરે રેલવે તંત્રને જાણ કરતા રેલવે તંત્ર દોડતું થયું હતું અને ગણતરીની મિનિટોમાં રેલવે તંત્ર દ્વારા કામગીરી કરી ટ્રેક પર પેચ મારી દેવામાં આવ્યો હતો. આ નાનકડી બેદરકારી મોટી દુર્ઘટના સર્જી શકત, પરંતુ આ ઘટનાથી રેલવે વ્યવહાર પર કોઈ અસર થઈ ન હતી. જો કે તંત્રની આ બેદરકારી સામે આવતા તંત્ર ઊંઘતું ઝડપાયું હતું, પરંતુ મુસાફરની સતર્કતાને પગલે મોટી દુર્ઘટના થતા ટળી હતી. वो सेकंड ट्रैक पे कौन गाड़ी आने वाला है क्या? हाँ अभी डायरेक्ट निकाल ट्रैक हटी गयो एम પેસેન્જરે જોયું હતું એટલે પછી તરત આ લોકો ભેગા થયા મેકેનિક લોકો બનાવી દીધું. લગભગ 2 mm જેવું દેખાતું દુર્ઘટના ટળી ગઈ. સમાચારોમાં સમય છે એક નાનકડા વિરામનો. Little Millennium, the first big step. Admission open for playgroup, nursery, junior KG and senior KG.
Little Millennium is a part of Educom Solution Limited, Asia's largest education company and the only firm spread across the entire educational ecosystem. The curriculum focuses on 7 petal development areas for children: cognitive development, fine motor skills, gross motor skills, language development, personal awareness, socio-emotional development, nurturing individual potential. Little Millennium won Best National Chain for Innovation in Early Childhood Education at the India Education Award 2013. Our address is Subham Bungalow near Santinagar Jain Temple, Alkapuri Society, Vapi Town. Our contact number is 7779062265. दमन एवं वापी में घर गृहस्थी का सामान खरीदने का सर्वोत्तम स्टोर श्री फूड कॉर्नर सुपरमार्केट, जहां आपको मिलेंगे अनाज, दालें, मसाले, सूखे मेवे, स्टील के बर्तन, प्लास्टिक आइटम, कपड़े, चप्पल, पर्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, केक एवं घर गृहस्थी की अन्य तमाम चीज वस्तुएं एवं श्री फूड कॉर्नर आपको देता है फ्री होम डिलीवरी की सुविधा। तो हमारे यहाँ आइए, स्टोर की मुलाकात लें, खरीदी करें और सस्ते दामों का लुत्फ उठाइए। हमारा पता है मोटी दमन, ऑपोजिट म्यूनिसिपल मार्केट, मोटी दमन 7574856413, नानी दमन, बी साइड सागर पेट्रोल पंप, बिहाइंड ICICI बैंक, नानी दमन 7574856411, वापी चला बिलो HDFC लाइफ, एम्पेरियर टावर, वापी दमन रोड 9737508999। વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે। સેલવાસના ટોકરખાડા વિસ્તારમાં આવેલ ઇંગ્લિશ મીડિયમ મોડર્ન શાળામાં સફાઈ કર્મચારી તરીકે ફરજ બજાવતી મહિલા પર મોબાઈલ ચોરીનો આરોપ લાગતા મહિલાએ આત્મહત્યા કરી હતી, જેના સંદર્ભે એના પરિવાર દ્વારા પોલીસ સ્ટેશન પર ન્યાય માટે વિનંતી કરી હતી, પરંતુ પોલીસ દ્વારા કોઈપણ જાતની યોગ્ય કાર્યવાહી ન કરવાને કારણે શહીદ ચોક 4 રસ્તા નજીક હરિજન સમાજ દ્વારા ચક્કાજામ કરવામાં આવ્યું હતું। ગત સોમવારે સેલવાસ મોડર્ન સ્કૂલની સફાઈ કર્મચારી સોનલ અજય હરિજન ઉંમર વર્ષ 21 પર મોબાઈલ ચોરીનો આરોપ લાગતા બુરકુડ ફળિયા નવા સર્કિટ હાઉસ નજીક જંગલમાં ગળે ફાંસો લગાવી જીવન તેમણે ટૂંકાવ્યું હતું। એ મામલાને લઈ શુક્રવારના રોજ સાંજે 5:30 વાગ્યાની આસપાસ સેલવાસ શહીદ ચોક ખાતે સમાજના લોકો એકત્રિત થઈ સિગ્નલ ખાતે ચક્કાજામ કર્યું હતું। જોતજોતામાં વાહનોની લાંબી કતારો લાગી ગઈ હતી। 1.5 કલાક ચક્કાજામ થતાં એસપી પ્રમોદ કુમાર મિશ્રા, મામલતદાર TS શર્મા, SDPO મનસ્વી જૈન તેમજ PI સબેસ્ટિયન ક્રાઇમ ઇન્ચાર્જ KB મહાજન ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા હતા। એસપી દ્વારા લોકોને સમજાવતા સમાજના લોકોનું ટોળું પોલીસ સ્ટેશને પહોંચ્યું હતું, જ્યાં સોનલની વિધવા માતા મંજુલાબેને પોતાની દીકરી સાથે થયેલ અન્યાય વિશેની વાત કરી હતી। મૃતક સોનલને ન્યાય મળશે એવી બાંહેધરી એસપીએ આપી હતી। સેલવાસ પાલિકાના CO શશાંક મણિ ત્રિપાઠીએ જણાવ્યું હતું કે સોનલની માતાને પાલિકામાં નોકરી અપાશે। અનેક લોકોને સમજાવ્યા બાદ મામલો થાળે પડ્યો હતો। હાઈડ્રામાના 3 કલાકની ભારે જહેમત બાદ લોકો સેલવાસ પોલીસ સ્ટેશનેથી રવાના થયા હતા અને તપાસ કરી જે તે ગુનેગારોને સજા કરવાની ખાતરી એસપી દ્વારા સમાજના લોકોને મળી છે। સમગ્ર સેલવાસ પંથકમાં ચકચાર જગાવનારા આ બનાવમાં લોકોનું માનવું છે કે શાળા સંચાલકોના જે મોબાઈલ ખોવાયા હતા તે સફાઈ કામ કરતી સોનલને મળ્યા હતા અને તેણે બીજા દિવસે રજા હોય પોતાની પાસે રાખી સ્કૂલ ખુલતાની સાથે આપવાની હતી। તે પહેલા સંચાલકોએ પોલીસ બોલાવી તેમની હાજરીમાં સોનલ પર આરોપ लगाવ્યો હતો। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं और क्या कानूनी एक्शन ले सकते हैं, तो दोनों करिए। आप पहले आपको बताओ किस तरह से जो भी करना है सर आज ही करिए। आप आए आज अभी
પાર્ટી અભિશ્યામ ફાઉન્ડેશન અને પ્રેસ ક્લબ ઓફ કિલ્લાપાડી દ્વારા 26મી જાન્યુઆરી પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણી નિમિત્તે અન્વય હોસ્પિટલ ખાતે નિઃશુલ્ક આઈ કેમ્પ અને જરૂરિયાતમંદોને કરાશે ધાબળાનું વિતરણ. हाय पार्टी, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते जी. मैं शरद सांकला यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अब्दुल जी आ रहा हूँ आपके शहर में किला पार्टी 26 जनवरी को ठीक सवेरे 11 बजे आपके साथ झंडा वंदन करने के लिए आ रहा हूँ, तो आप भी ज़रूर आइए, ठीक है. और हाँ, अभिश्याम फाउंडेशन एंड प्रेस क्लब ऑफ किला पार्टी की तरफ से आयोजित किया गया है आई फ्री कैंप. हम भी वहाँ पर आ रहे हैं, आप भी ज़रूर आना. स्पेशल थैंक्स फॉर डॉक्टर उषा एंड अमृत पटेल, और सबसे ज़्यादा थैंक्स मेरे अजीज दोस्त विकी, हाँ, लुइस ठाबी. जय हिंद. 26મી જાન્યુઆરી પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે પાર્ટી અભિશ્યામ ફાઉન્ડેશન અને પ્રેસ ક્લબ ઓફ કિલ્લાપાડી દ્વારા નિઃશુલ્ક આઈ કેમ્પ અને જરૂરિયાતમંદોને ધાબળાનું વિતરણ કરી અનોખી રીતે ઉજવણી કરવામાં આવનાર છે. આ કાર્યક્રમ પાડી અન્વય હોસ્પિટલ ખાતે સવારે 11 કલાકથી 2 વાગ્યા સુધી રાખવામાં આવ્યો છે. કાર્યક્રમ પ્રસંગે મુખ્ય મહેમાન તારક મહેતા ફેમ અબ્દુલ શરદ સાંકલા ઉપસ્થિત રહેશે અને પાડી નગરજનોની સાથે રાષ્ટ્રધ્વજ કાર્યક્રમની ઉજવણી કરશે. આ સાથે જ ધારાસભ્ય કનુભાઈ દેસાઈ, સાંસદ ડોક્ટર કેસી પટેલ, સામાજિક કાર્યકર્તાઓ વગેરે પણ ઉપસ્થિત રહેશે. આ કેમ્પમાં નંબરના ચશ્મા રાહત દરે વિતરણ કરવામાં આવશે. સાથે જ રોગો જેવા કે મોતિયા, નાસુર, પરવાળા, વેલ, ઝામર વગેરેનું નિદાન પણ અદ્યતન મશીન સાધનોથી વિનામૂલ્યે કરવામાં આવનાર છે. 26 જાન્યુઆરી અમે એક અલગ રીતથી ઉજવવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. જે રીતે સ્વતંત્રતા દિવસે તમે કોઈ બી વસ્તુના સ્વતંત્રતા કરવા માટે કરે છે, તે જ રીતે અમે લોકોને નજર નહીં તો દૃષ્ટિ આપીને એ લોકોને કોઈને સપોર્ટ રાખવાનું નહીં, પોતાના રીતે બધું કામ થાય, નજરહીનતા, દૃષ્ટિહીનતા વિષયે એ લોકોને કંઈ ખામી નહીં રહેવા જોઈએ, એટલા ખાतिर આ સ્પેશિયલ રીતથી ઉજવવાનું કોશિશ કરતા છે. સ્પેશિયલ થેન્ક્સ, આભાર હું માનું છું કે અમૃતભાઈ અને પ્રેસ ક્લબ તરફ, પારડી પ્રેસ ક્લબ તરફ એ લોકોને સહયોગથી એ ઉજવવામાં આવેલા છે. આમાં ખાસ કરીને સ્પેશિયલ એપિયરન્સને હિસાબે તારક મહેતાનું અબ્દુલભાઈને તો બધા ઓળખતા જ હશે, શરદ સાંકલા, એ હાજરી આપવાના છે, એ અમારા મદદ કરવાના છે. અને ચોક્કસ આવજો, એનો મુલાકાત બી લેજો. સાથે સાથે તમારા બધાના નિઃશુલ્ક ફ્રી આઈ તપાસ બી થવામાં આવશે. જે જરૂરતમંદ છે તે લોકોને પ્રેસ ક્લબ તરફથી ધાબળા વિતરણ બી કરવામાં આવશે. ઉપરથી અમારા નવા જે અન્વય હોસ્પિટલના જે પ્રેમિસીસ છે તેમાં નવા જે હાઈટેક ફેસિલિટી બધું આવી ગયેલા છે, લાઈક પડદાના સ્પેશિયલ ઓસીટી સ્કેન છે, લેઝર છે, ફેકો મશીન છે, પેરીમેટ્રી છે, ઝામરના નિદાન, નાસુરના નિદાન, બધી જાતની જે સગવડ છે એ બધી વસ્તુ રાહત દરે બધાના સેવામાં ઉપલબ્ધ રહેશે. ચશ્માના વિતરણ બી રાહત દરે આપવામાં આવશે. પૂરી કોશિશ કરશું કે તમે બિલકુલ નિઃશુલ્ક સેવા આપવામાં અમે તૈયાર રહેશે. કેસી પટેલ, કનુભાઈ દેસાઈ અને સમાજ સેવિકા મિસિસ ભંડારી એ બી આવવાની છે. તો બધાને તમે મુલાકાત લેજો. બધાને લાગણીથી બધાને આવકાર કરું છું કે આવીને તમારા ખાલી રહેવાનું નહીં, બધાને સેવા કરવામાં અમારા બી મદદ કરજો, તમે બી સેવા લેજો. વાપી જેડીસી રોફેલ કોલેજ ખાતે તારીખ 22મી જાન્યુઆરીને રવિવારના રોજ દિવ્યાંગોને LN4 કૃત્રિમ હાથ નિઃશુલ્ક લગાવી આપવાનો કેમ્પ યોજાશે. તો લાભાર્થીઓને લાભ લેવા માટે જણાવવામાં આવ્યું છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી તથા ભારત સરકારનો સતત પ્રયાસ રહ્યો છે કે દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓને સ્વાવલંબી બનાવીને સમાજની મુખ્ય ધારામાં જોડવામાં આવે. એ ઉચ્ચ ભાવનાને સાકાર કરવા તારીખ 22મી જાન્યુઆરીને રવિવારના રોજ જેઆઈડીસી વાપી રોફેલ કોલેજ ખાતે રોટરી ક્લબ ઓફ વાપી દ્વારા રોટરી ક્લબ ઓફ પુના ડાઉનટાઉનના સહયોગથી અત્યાધુનિક LN4 કૃત્રિમ હાથ નિઃશુલ્ક લગાવી આપવાનો કેમ્પ રાખવામાં આવેલ છે. LN4 કૃત્રિમ હાથ દ્વારા લાભાન્વિત વ્યક્તિ પોતાના દૈનિક કામો જેમ કે ચમચી પકડવું, વાળ ઓળવા, લખવું, છરીથી કાપવું, કાર કે બાઇક ચલાવવું વગેરે કાર્યોને ખૂબ સરળતાથી કરી શકશે.
કેમ્પમાં વલસાડ જિલ્લા કલેક્ટર રેમ્યા મોહન, ધારાસભ્ય કનુભાઈ દેસાઈ, રોટરીના ગવર્નર પિંકી પટેલ તથા અન્ય મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહેશે. ઉપરાંત દિવ્યાંગોને સમાજ કલ્યાણ ખાતા દ્વારા વિવિધ સરકારી યોજનાઓની માહિતી તથા માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવશે. અને એમની 18 વર્ષની મિડલ ફેમિલીએ આ આખું LN4 ફાઉન્ડેશન ઊભું કર્યું અને એ ફાઉન્ડેશનનો હેડ પેરેન્ટથી ઉપસ્થિત રહેવાના છે. અને એ સિવાય વીઆઈ વાપીના રૂપાળવાનું રહેશે. 8 વાગ્યાથી જે બેનિફિશિયરી આવવાના શરૂ થઈ જશે. 22મી જાન્યુઆરી આ કેમ્પ છે. જે કોઈ બી લોકોએ કોઈ પણ અકસ્માતમાં કે કોઈ પણ રીતે જો હાથ ગુમાવ્યો હોય અને કોણીથી નીચે જો 4 ઇંચ હોય તો એની માટેનો આ હાથ છે. આ હાથ લગાવવાથી એ વ્યક્તિ એના રોજિંદા ઉપયોગના દરેક કાર્યો કરી શકશે, જેવા કે લખવું, કાંટા ચમચીથી પકડવું, પેન પકડવી, 3 થી 4 કિલો વજન ઉંચકી શકશે. એટલે આવી રીતે એમની એક લાઈફસ્ટાઈલની અંદર થોડુંક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરી શકાય એવો એક આ પ્રયોગ છે. રોટરી ક્લબ ઓફ વાપીના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી હરીશભાઈનો આ એક ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ હતો અને આની પર ઘણા વખતથી લગભગ 3 મહિનાથી કામ ચાલી રહ્યું છે. અને અત્યારે રોજના અમે લોકો 30 થી 40 ફોન રિસીવ કરી રહ્યા છે. લોકો આખા ગુજરાત, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશથી આવવાના છે. અમારી પાસે ઓલરેડી અત્યારે લગભગ 240 જેવા રજિસ્ટ્રેશન થઈ ચૂક્યા છે અને સવારથી સાંજ સુધીમાં આ બધા જ પેશન્ટને અમે લોકો હાથ ફિટ કરી શકીએ. એ લોકોની માટે એ લોકોને આખા દિવસની રહેવાની, જમવાની વ્યવસ્થા બધી કરવામાં આવેલી છે અને આ રીતે એમની લાઈફની અંદર થોડીક અમે બહેતર બનાવી શકીએ એવો એક પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. પાર્ટી નગરપાલિકા દ્વારા પ્રજાપતિ હોલ ખાતે સેવા સેતુ કાર્યક્રમનું કરાયું હતું આયોજન, જેમાં 400 જેટલા અરજદારોએ લાભ લીધો હતો. પાર્ટી નગરપાલિકા દ્વારા શનિવારના રોજ પ્રજાપતિ હોલ ખાતે રાજ્ય સરકારના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના માર્ગદર્શન હેઠળ સેવા સેતુ કાર્યક્રમમાં પ્રજાના પડતર પ્રશ્નો, જે લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામોને સ્થળ ઉપર નિકાલ થાય તે હેતુથી આ કાર્યક્રમ સવારે 10 કલાકે પાર્ટી પાલિકા પ્રમુખ રતનબેન પટેલ, ઉપપ્રમુખ રાજન ભટ્ટ, કારોબારી અધ્યક્ષ દેવેન શાહ, કાયદા સમિતિ ચેરમેન નિલેશ ભંડારી, પૂર્વ પ્રમુખ શરદભાઈ દેસાઈ, ચીફ ઓફિસર જે.જી. ગામિત, સભ્ય કીર્તિભાઈ ભંડારી, કેતન પ્રજાપતિ, પુષ્પાબેન પારડીવાલા, નગરપાલિકાનો કર્મચારીગણ તેમજ પારડી ઇન્ચાર્જ મામલતદાર આર.સી. પટેલ, મામલતદાર કમલેશ પટેલ તેમજ વિવિધ સરકારી વિભાગના જીઈબી, મહેસૂલ, આરોગ્ય વિભાગ, જન્મ મરણના દાખલા વગેરે કામો બાકી રહેલ, જેને સ્થળ ઉપર જ મોટાભાગનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો અને આ કાર્યક્રમને સારી એવી સફળતા પણ મળી હતી. આ સેવા સેતુ કાર્યક્રમ દર માસમાં એક વખત કરવાની સૂચન થકી પારડીનગરમાં સફળ આયોજન આ કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાત સરકારનો જે આ કાર્યક્રમ છે સેવા સેતુ, એ અંતર્ગત આજે પારડી નગરપાલિકા વિસ્તારની અંદર સેવા સેતુ કાર્યક્રમમાં અત્યારે 11:30 સુધીમાં લગભગ 250 જેટલા અરજદારોની અરજી આવી ગઈ છે અને આ 1 વાગ્યા સુધી બધાનું રજીસ્ટ્રેશન ચાલવાનું છે અને અમારો અંદાજ છે કે લગભગ 500 થી 600 જેટલી અરજીઓનો સ્થળ પર નિકાલ થશે. પારડી નગરપાલિકાના તમામ વિભાગના કર્મચારીઓ અહીં ઉપસ્થિત છે, સાથે સાથે મામલતદાર ઓફિસ, સમાજ સુરક્ષા કલ્યાણ ખાતું, આરોગ્ય વિભાગ, બેંક વિભાગ અને એવી નગરની અંદરની જે એવી સરકારી યોજનાઓ છે એ યોજનાઓના ટેબલો અહીં લાગેલા છે અને લોકો આદિવાસી વિસ્તારમાંથી અહીં મહત્વનો લાભ. લોકોના જે પ્રશ્નો છે, જે જરૂરિયાતની જે અરજીઓ છે એનો સ્થળ પર તાત્કાલિક નિકાસ અરજીની સાથે રજીસ્ટ્રેશન ચાલુ છે. આમ તો નગરપાલિકાના છે, ગુમાસ્તા ધારા, આકારણી વિભાગ, જન્મ મરણ, પછી વીજળી વિભાગ છે, બેંકવાળા છે, મામલતદાર સાહેબનું છે, જનસેવા, આધાર કાર્ડ. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના જણાવ્યા મુજબ પારડીનગરમાં રહેતા તમામ નગરજનોનું એક જ જગ્યાએ, કે પછી મામલતદાર કચેરીના પ્રશ્નો હોય કે પાલિકાના હોય, આવકના દાખલાથી માંડીને તમામ કાર્ય એક જ દિવસે એક જ જગ્યાએ અને તાત્કાલિક એનું નિરાકરણ થાય અને પ્રજાને આનો એક લાભ મળે અને હેરાન ન થાય એ મુખ્ય હેતુ. 1 વાગ્યા સુધી અરજદારોનું રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવશે અને એ પછી આજે અમારા પાલિકા પ્રમુખ છે, અમારા સીઓ સાહેબ છે, કારોબારી અધ્યક્ષ છે અને તમામ નગરપાલિકાના સદસ્યો છે હાજર છે. હર નગરપાલિકામાં દર મહિને લોકસેતુ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે અને આ બીજો કાર્યક્રમ આપણા નગરપાલિકામાં છે. દરેક ચૂંટાયેલા સભ્યો તેમજ દરેક નગરપાલિકાના કર્મચારી દરેકના વોર્ડોમાંથી આદિવાસી વિસ્તાર હોય, મધ્યમ વર્ગ હોય, એમને એક મા કાર્ડની યોજના અને પાણી
પાણી લાઇટ એમની સુવિધા માટે કોઈ પણ પ્રશ્નો હોય તો અમે તાત્કાલિક આનું નિરાકરણ કરીએ છીએ. નાની દમણ માછી મહાજન સ્કૂલના વાર્ષિક રમતગમત દિવસની ભારે ઉત્સાહથી કરાઈ હતી ઉજવણી. નાની દમણ માછી મહાજન ઇંગ્લિશ ગુજરાતી મીડિયમ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલમાં વાર્ષિક રમતગમત દિવસની ઉજવણી કરાઈ હતી. આ પ્રસંગે યોજાયેલ વિવિધ રમતોમાં વિદ્યાર્થીઓએ પણ ભાગ લઈ ખેલ પ્રત્યેની પ્રતિભાને બહાર લાવવાની કોશિશ કરી હતી. આ અવસરે પ્રથમ મસાલ સળગાવી પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. રમતોમાં લીંબુ ચમચી, દોડ, લાંબી કૂદ વગેરે યોજાઈ હતી. આ અવસરે માછી મહાજનના ટ્રસ્ટી માધવભાઈ ટંડેલ, ગુલાબભાઈ ડાંગરા, ટ્રેઝરર ધર્મેશભાઈ મલબારી વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સાથે જ વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકગણો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. Devin will now hand over the area symbolizes the knowledge about of its existence. Pass. And to give the prizes to these little tiny tots. Gulabbai Dangra is presenting the medals and certificates out winners. Come on, clap for them. Lemon spoon race for senior. See how quickly your children are packing their bags. સંઘ પ્રદેશ સેલવાસના દાદરામાં શાળાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સ્વચ્છતા અભિયાનને લઈને જનજાગૃતિ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલીના દાદરામાં સ્વચ્છતા અભિયાનને લઈ જનજાગૃતિ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સેલવાસ ઝંડા ચોક સ્થિત પ્રાથમિક કેન્દ્ર શાળા, અંગ્રેજી માધ્યમ અને દાદરા તિગરા ગામની પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો તેમજ આચાર્યોએ ભાગ લીધો હતો. દરેક લોકો સ્વચ્છતા પ્રત્યે ધ્યાન રાખી આજુબાજુના વિસ્તારની સાફ સફાઈ રાખે તો બીમારી તેમજ અન્ય ઘણી બધી બાબતોમાંથી મુક્તિ મળી શકે છે. સ્વચ્છતા આવે તો પ્રદેશ પણ લીલુંછમ બને છે. ત્યારે આ સુંદર અભિગમને લઈ વિદ્યાર્થીઓએ બેનરો સાથે અનેક વિસ્તારોમાં ફરી લોકોને સ્વચ્છતાને લઈ જાગૃત કર્યા હતા. બાળકોને અને ગામના લોકોને સ્વચ્છતા વિશેની જાણકારી મળે, સ્વચ્છતાથી થતા ફાયદા, દરેક વ્યક્તિઓ સ્વચ્છતાથી નિરોગી રહી શકે, આખો સમાજ નિરોગી બને અને વ્યવસ્થિત આખું રહે તેના માટે આ એક પ્રોગ્રામ ચાલુ કરેલો છે. આખા વર્ષ દરમિયાન પ્રોગ્રામ ચાલે છે, પણ આ એક અઠવાડિયું એવું છે કે જેમાં તમામ નાગરિકોને ખબર પડે, રેલીથી ખ્યાલ આવે તેના માટે એક રેલી કાઢવામાં આવી. દરરોજ સ્વચ્છતાનો પ્રોગ્રામ અહીંયા ચાલે છે એક અઠવાડિયા સુધી અને ચાલતો રહેશે. બાળકો જો સ્વચ્છ રહે, એના ઘરે એના પેરેન્ટ્સને, મા બાપને તો કહે કે સ્વચ્છતાનું મહત્ત્વ સમજાવે કે અને વ્યવસ્થિત રહે તો આખો સમાજ સ્વચ્છ રહી શકે ને નિરોગી બની શકે. સેલવાસના ગલોંડા ગામે આવેલ સરકારી માધ્યમિક શાળામાં સેલવાસ ફાયર વિભાગ દ્વારા મોક ડ્રીલનું કરાયું હતું આયોજન. સેલવાસના ગલોંડા ગામે સરકારી માધ્યમિક શાળામાં ફાયર વિભાગ સેલવાસ દ્વારા આગ લાગવા સમયે કરાતી કામગીરીથી અવગત કરાવવા માટે મોક ડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વિદ્યાર્થીઓને આગ બુઝાવવા માટે પ્રથમ ફાયરને તાત્કાલિક જાણ કરવી, કેવી રીતે આગને કાબૂમાં લાવવાનો પ્રયાસ કરવો, ઉપરના માળા પરથી રેસ્ક્યુ કરવું, ઈજા પામેલાઓને સારવાર માટે 108 દ્વારા તાત્કાલિક લઈ જવા વગેરેની જાણકારી મોક ડ્રીલ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમ પ્રસંગે ફાયર વિભાગના વડા ચંપક રોહિત અને તેમની ટીમ ઉપસ્થિત રહી હતી અને બાળકોને જરૂરી સૂચનો કર્યા હતા.
આજે સવારે 11 વાગે ગલોંડા સરકારી માધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાની અંદર આગ લાગવામાં આવી હતી ટેરેસ ઉપર. તો સૌપ્રથમ મેં પોલીસ સ્ટેશનમાં ફોન કર્યો અને ત્યારબાદ એમ્બ્યુલન્સને બોલાવવામાં આવી અને ત્યારબાદ ફાયરવાળાને ફોન કર્યો. ફાયર બ્રિગેડવાળાએ તેમનો બમ્બાની સેવા મોકલી આપી. એમ્બ્યુલન્સ આવી ગઈ અને અમારા જે વિદ્યાર્થીઓ છે તે આગમાંથી બહાર બચાવ કરીને તેને કેવી રીતનું બહાર કાઢીએ તે રીતનું અમે શરૂ કરી દીધું અને ધીરે ધીરે બધા છોકરાઓને ઉપરથી નીચે હેમખેમ ઉતાર્યા એસેમ્બલી જ્યાં અમે કરીએ છીએ ત્યાં. અને ત્યાર પછી જેને ઇન્જર્ડ હતા તે લોકોને જે રીતે પ્રાથમિક સારવારની જરૂર હતી તે અમે પ્રાથમિક સારવાર આપી અને જે બેભાન થઈ ગયેલા હતા કે જે વધારે ઇન્જર્ડ હતા તે લોકોને 108ની અંદર હોસ્પિટલમાં મોકલાવ્યા. અને આ બધું એની અંદર બચતા કામગીરી કરતા છોકરાઓ સારી રીતનું બચી ગયા છે, સલામત છે અને સારી રીતનું એ લોકોને ત્યાંથી ટ્રીટમેન્ટ લઈને પણ તે લોકો અહીંયા આવી ગયા છે. અત્યારે કોઈ ડરનો એવો માહોલ નથી. આ એક અમારી મોકડ્રીલ હતી. અમને એકચ્યુઅલી 11 વાગે ગલોંડા હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ તરફથી કોલ મળ્યો કે સ્કૂલમાં આગ લાગી ગઈ છે. એટલે અમે તરત ઇમિડિયેટ અમારે વોટર ટેન્ડર સાથે અમારા રેસ્ક્યુ ટીમ સાથે ટર્નઆઉટ. અહીંયા તો અમે આવીને જોયું એટલે સ્મોક અમને પૂરો દેખાયો એટલે અમે ઇમિડિયેટ ફાયર ફાઇટિંગ માટે એ કર્યું. અને બીજું કે અમને થોડો કેજ્યુઅલ્ટીનો મેસેજ મળ્યો કે કેજ્યુઅલ્ટી થઈ છે એટલે સર્ચ એન્ડ રેસ્ક્યુ ટીમ દ્વારા અમારી ટીમ દ્વારા સર્ચ એન્ડ રેસ્ક્યુ કરીને કેજ્યુઅલ્ટીને બહાર લાવ્યા. અને સાથે સાથે 108ની ટીમને પણ એ લોકો પ્રિન્સિપલ તરફથી જાણ કરવામાં આવેલી હતી એટલે એમ્બ્યુલન્સ 108ની પણ અમને બહુ હેલ્પ મળી. પોલીસ તરફથી અમને પૂરી હેલ્પ મળી. ફાયર ફાઇટિંગ ટીમ તો હતી જ એટલે ઇવાક્યુએટ કરીને બધાને ઇવાક્યુએટ કરીને પછી અમે 108 દ્વારા નજીકના હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ કર્યા. ભારત સરકારને એ સ્કીમ તરફથી દર 21 તારીખે સ્કૂલમાં મોકડ્રીલ કરવામાં આવે છે. એટલે આ વખતે અમે ગલોંડા શાળાને પસંદગી કરી અને તેમાં સ્કૂલનો સ્ટાફ, સ્કૂલના સ્ટુડન્ટ્સ અને અમારે 108ની ટીમ, પોલીસની ટીમ અને દરેક ટીમ અમને પૂરો સહયોગ મળ્યો એ બદલ બધાનો હું આભાર માનું છું. દાદરાનગર હવેલીના કિલવણી પંચાયત ખાતે પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના અંતર્ગત દાદરાનગર હવેલી સાંસદની અધ્યક્ષતામાં મહિલાઓને સબસિડીવાળા ગેસ કનેક્શનનું કરાયું હતું વિતરણ. દાદરાનગર હવેલીના કિલવણી ગામે પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના અંતર્ગત શુક્રવારના રોજ દાદરાનગર હવેલી સાંસદની અધ્યક્ષતામાં ગેસ સિલિન્ડર વિતરણનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. દાદરાનગર હવેલી પ્રદેશની મહિલાઓને સબસિડીવાળા ગેસ કનેક્શન મળી રહે તેના સંદર્ભે પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના અંતર્ગત સ્વચ્છ ઈંધણ સારું જીવન સૂત્ર સાથે પ્રદેશના સાંસદ નટુભાઈ પટેલની અધ્યક્ષતામાં કિલવણી ગામે 167 જેટલી મહિલાઓને ગેસ કનેક્શનનું વિતરણ આપવામાં આવ્યું હતું. આ અવસરે સાંસદ નટુભાઈ પટેલ, પ્રદેશ પ્રમુખ હસમુખભાઈ ભંડારી, સેલવાસ પાલિકા પ્રમુખ રાકેશસિંહ ચૌહાણ, ઉપપ્રમુખ અજયભાઈ દેસાઈ, જિલ્લા પંચાયત સભ્ય જીતુભાઈ માંઢા, માંજી સરપંચ રાજેશભાઈ સહિત અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. એ જે બી ગરીબ સમાજ હોય એ પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનામાં લાભ. આજે જે દેશની અંદર જે સ્કીમ છે ઉજ્જવલા યોજના એના હેઠળ એજન્સી તરફથી એમને બીપીએલનો જે સબસિડીનો લાભ મળે એના માટેના આજનો આ કાર્યક્રમ હતો અને જેની અંદર આ તમામ કિલવણી પટેલાદના ભાઈઓને આનું વિતરણ થયું. બહેનોએ ખૂબ લાભ લીધો અને અનેક લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા છે. ગેસ સિલિન્ડર આપવામાં આવ્યા પૂરા ભારત દેશમાં પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ જે ગરીબ લોકોને લાભ મળે તે રીતે આ સ્કીમનું ગરીબ સુધી આ લાભનો સ્કીમનો લાભ મળે. આજે આપવામાં આવ્યો ગાયત્રી એજન્સી દ્વારા 167 જે અમારી પાસે લિસ્ટ આવેલી તેના અનુસંધાનમાં અમે બધાને એક પત્રિકા ટાઈપની છપાવીને દરેક માણસને હેન્ડ ટુ હેન્ડ પહોંચાડીને જે લોકો તેના દ્વારા બધા અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા. જે હજુ થોડા ઘણા બાકી છે, અમુક જણને પૈસાનો પ્રોબ્લેમ છે, તે અમે ગેસ એજન્સીના દુકાન પર જ અપાઈ દઈશું. સમાચારોના અંતમાં એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો ઉપર. વાપીમાં હેમાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝના સંચાલકોની દાદાગીરી, મોડી રાત્રે કર્મચારીઓને રૂખસત આપીને બહારના ઇસમો દ્વારા માર મરાયો. ડાબેર સ્થિત ગ્લોબલ ટેક્સટાઇલ કંપનીમાં અગમ્ય કારણોસર આગ લાગી પરંતુ તરત જ કાબુ મેળવાતા મોટી દુર્ઘટના થતા ટળી.
અબ્રામા હાઈવે પર સર્જાયેલા ગમખ્વાર અકસ્માતના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા. અકસ્માતમાં મામા ભાણેજનું થયું હતું મોત. દમણની સરકારી કોલેજમાં પીજી વિભાગની જૂની માંગને લઈને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સિગ્નેચર કેમ્પેન ચલાવવામાં આવ્યું. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારો. નવા સમાચારો સાથે જોતા રહો જેટ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.